प्रोग्राम के इस हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ तहरीक इंसाफ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। तहरीक इंसाफ एक बारी फिर खबरों ਦੇ ਵਿੱਚ है, लेकिन इस बारी वजह हुकूमत मुखालिफ तहरीक नहीं है और ना ही कोई जलसा है और ना ही कोई एहतजाज है, बल्कि आपते ही घर दे विच उठन वाला वो शोर है, वो इख्तलाफ है जिहदे करके ये दोबारा जिहड़ा ना वो खबरां च आ गई। तहफुजात दा शोर है, इख्तलाफ दा शोर है और तजादात दा शोर है। सवाल यह है कि जो जमात आपदे आप नूं सब तो वड्डी मुनज़म सियासी कुवत करार दिंदी है, आखिर वो आपदे ही सूबे दे विच बार-बार इख्तलाफात दा शिकार क्यों हुंदी है। एक पासे जिहड़ा है पार्टी क्यादत इत्तेहाद दी गल करदी है और दूजे पासे अंदरूनी तौर दे उत्ते ही एक दूजे दियां लत्तां खिचण लग पैंदे। पीटीआई दे अंदरूनी इख्तलाफात हुण छुपाए छुपदे नहीं पए। हुण ये लावा जिहड़ा है ना वो हौली हौली नहीं बल्कि यकदम फट गया। सोशल मीडिया के उत्ते एक नवी बहस छिड़ गई है। बानी पीटीआई इमरान खान की जेल दे विच साबिक आर्मी चीफ के नाल गलबात दीयां खबरां बाहर निकल गई ने। इन्हां अफवाहां ने पार्टी के अंदर और बाहर एक नेरी तूफान ओ लिया दिता है। एक पासे ये खबरां गर्दिश करदियां पईयां ने, दूजे पासे इमरान खान की जिहड़ी भैन है अलीमा खान वो भी मैदान दे विच है। खैर मैदान दे विच तां वो विचारियां तां जदों दा उन्हां दा भरा अंदर गया वो मैदान दे विच ही ने। अलीमा खान इन्हां सारियां खबरां दी सख्ती दे नाल तरदीद करदी पई है और कहंदी पई है कि ऐसी कोई भी साडी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सियासत दे विच ज़ाहिरी गल है धुआं उत्थे ही उठदा है जिथे अग माड़ी माड़ी भी भावें लगी होवे लेकिन लगी हुंदी है। और ये कोई पहली बारी नहीं होया कि पीटीआई का कोई खुफिया मामला बाहर आ गया। इस तो पहले भी कई मामले बाहर आए ने। इस तो पहले भी पार्टी की आला क्यादत के बैकडोर राबते वो सामने आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के पैंतरे सारे सामने आ चुके हैं। इन्होंने दोनों रहनुमावां की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नाल खुफिया तौर के उत्ते गलबात मुलाकात जुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है। पहले तो इन्होंने राबतियां नूं दुनिया छुपाती रही है और इनू बड़ा कोई डूंगा गहरा रास करा देंदी रही है और इनू छुपा के रखती रही है, लेकिन जदों पानी सिर तो लंघ गया और गल मीडिया तक पहुँच गई और जदों फिर गल साडे तक पहुँच जाए तो फिर तुहाडे तक तो आनी ही आनी है ना, ठीक है। वो फिर जदों मीडिया तक पहुँच गई तो पीटीआई की क्यादत नूं फिर अपने गोडे टेकने पै गए। उन्होंने मजबूरन इन्हां मुलाकातां की तस्दीक करनी पई। हुण सवाल यह पैदा होंदा है कि एक पासे तो इस्टैबलिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ नज़रियाती जंग के दावे किए जाते हैं और दूजे पासे रात की तारीखी और रात के अंधेरे दे विच मोहसिन नकवी दे नाल चुप करके हथ भी मिला लेंदे। ये तजाद नहीं है तो फिर होर की है। की पीटीआई की क्यादत आपदे कारकुनां नूं धोखे च रखदी पई है, कुछ छुपांदी पई है, कुछ लुकाउंदी पई है, सज्जी विखा के किते खब्बी तो नहीं मारदी पई। असल कहानी हुण खैबर पख्तूनख्वा तो निकल चुकी है, जिथे पीटीआई की आपदी हुकूमत शदीद तरीन अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। सूबे दे विच इक़्तिदार की जंग ने कई सवालात खड़े कर दिते हैं। अगरचे पीटीआई दे कोले हुण भी सूबाई असैम्बली दे विच वाज़े अक्सरियत मौजूद है, अराकीन दे शदीद तहफुजात के बावजूद हुकूमत नूं फौरी तौर दे उत्ते डेगन का कोई वड्डा खतरा नहीं है। इस वास्ते ये कहना भी खैर टाइम तो पहले ही होएगा कि सूबाई हुकूमत का जिहड़ा ये धड़न तख्ता है ना ये होने वाला है। लेकिन ये अक्सरियत किस काम की जिथे रोज़ ही एक नवा ही फड्डा खड़ा होंदा है, नवा झगड़ा होंदा है, इख्तलाफात का खत्म ना होने वाला सिलसिला रोकण का ना ही नहीं लेंदा। वड्डा सवाल यही है कि पीटीआई आपदे ही मजबूत तरीन किले और आपदे ही सूबे दे विच मुश्किलात तो घिरी पई है। आखिर क्यों तहरीक इंसाफ दे अरकान आपदी ही हुकूमत के खिलाफ क्यों कट्ठे खड़े हो गए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ शिकायत का एक लंबा चौड़ा दफ्तर खुल चुका है। उन्होंने खिलाफ उठन वालियां आवाज़ों के विच बहुत सारे हकाइक ने। पार्लीमानी पार्टी के अरकान ने आपदे ही वज़ीर आला तो इस कदर जिहड़ा ना नाराज़ क्यों होंदे पे ने, वजह की है। इख्तलाफ करने वाले अरकान का मौकफ इंतहाई सख्त है। उन्होंने कहना है कि वज़ीर आला दा अरकान असैम्बली के नाल राबता बिल्कुल जीरो है, गल ही नहीं करता वो साडे नाल, असीं की करिए, वो आपदे ही बंदियां नूं नहीं मिलदा पिया। सुहेल अफरीदी चंद मखसूस और दिल नूं चंगे लगन वाले अरकान के हल्के तक महदूद होकर रह गए। वो बाकी अरकान का जिहड़ा फोन है ना वो भी आ जाए तो फिर फोन पुट्ठा करके रख दिंदा है, वो देखता भी नहीं है, अटेंड तो करना दूर की गल है। वो अरकान के हल्कों के मसाइल हल करने विच कोई दिलचस्पी नहीं लैंदा, इंटरस्ट ही नहीं है, जिहदे करके जिहड़े अरकान ने वो शदीद जिहड़ा ना वो उन्हां विच मायूसी जिहड़ी फैल चुकी है
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਰਾਕੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਦ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਰਾਏ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰਜੀਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਬਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਂਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਾਕੀਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੁਨਸਿਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਔਰ ਮਨਪਸੰਦ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਗਰਚੇ ਸੁਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਾਕੀਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਕੀਨ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਜ਼ਿਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਰਾਕੀਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਜਾਰਹਾਨਾ ਔਰ ਟਫ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਜਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਗਰਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਬੁਹਰਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਵੇਖੋ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁਕੂਮਤੀ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੌਸਰ ਔਰ ਤਗੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਜੇ ਤਗੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। और जो सुहेल अफरीदी ने आना से उन्हें कहा कि मैं अपने सर पे कफन मैंने बांध लिया है, ट्रक मैंने तैयार कर लिया है, मैं हूँ निकलने लगा हूँ बाहर। फिर बाद पता ही नहीं चलता पता नहीं किहड़े पासे दुड़की ला जाता है, वो कोई समझ नहीं आती इनकी। वैसे उन्हें मैं तुहानूं पहले भी कहा सी, खान ने खुद कह दिता कि मैं नहीं आना बाहर, मैं तुहानूं देखना नहीं चाहता, वो अपनी पार्टी नहीं देखना चाहता। इन्होंने बाहर कढ़ना, तहरीक चलानी है इन्होंने। कैद ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਚੱਟਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਔਰ ਬਰੂਨੀ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਗੈਰ ਮੁਨਸਿਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਲਕਾ ਅਰਾਕੀਨ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਫੰਡਸ ਔਰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਵਸਾਇਲ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਖਬ ਅਰਾਕੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਜਲਾਸ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰਾਏ ਅਰਾਕੀਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਔਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਾਸੁਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ तमाम ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਕੀਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮਨਸ਼ੂਰ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ। ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਸਲਸਲ ਕੈਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮੁਆਲਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਲੇ ਖਾਨਾ, ਵਕਲਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੁਰਕਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸਬਤ, ਜਾਮੇ, ਮੌਸਰ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਕਿ ਕਰਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਤਾਂ ਆਪ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਹਿਰੀਕ ਆਖਿਰ ਚਲਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं प्रोग्राम इतने वाइंड अप करना है लेकिन मैं एक सवाल छड्डी जावांगी कि मुस्लिम लीग नून होगी, पीपल्स पार्टी होगी, काफली होगी, शीन मीम सारी अलिफ बे पा दो ये विच, ये सारियां सियासी जमातां इस वास्ते सिर जोड़दियां ने, मेहनत करदियां ने, अगे आना चाहदियां, वोट लेना चाहदियां, कुर्सी लेना चाहदियां ताकि मुल्क पाकिस्तान नूं बचा सकन। इदां ही है ना, जदों इन्हां पार्टियां दा आपस च भी एका नहीं हुंदा, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਖਾਕ ਚਲਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਖੋ ਕੱਖ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਖਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ